Hello everyone, I welcome you all in this lecture of pharmacognosy. So we already started the chapter that is chemical nature of natural drug, and in previous lecture we had completed the three major chemical parts, that is volatile oil, tannins and resins, right? From today's lecture, we will proceed to the next part of this chapter, that is terpenoids. Okay, so these terpenes can be defined as natural products containing number of isoprene unit. Okay, isoprene unit are nothing but the C5H8 unit. Okay, in which they are having the basic isoprene unit structure. Okay, that is 5 number of carbon atoms and 8 number of hydrogens are there. Okay, so that term terpenes that represents the hydrocarbon, that is C5H8. Okay, and these terpenoids that includes the hydrocarbon as well as the oxygenated derivatives. Okay, so terpenes the नुसती term आहे which is represented by this hydrocarbons unit, that is C5H8. Okay, and this terpenoids term which includes the hydrocarbons as well as the oxygenated derivatives of that hydrocarbons. Okay, so here it is the certain examples of volatile oils along with their terpenoids. Okay, so आपण इथे आता डिफरंट एक्झाम्पल्स बघणार आहोत volatile oilsची की ज्याच्यामध्ये terpenoids प्रेझेंट असतात. ओके, फॉर एक्झाम्पल जर इथे तुम्ही बघितलं तर कॅरावे ऑइल आहे विच कंटेन्स द कॅरवॉन अँड लिमोनिन टर्पिनॉइड्स. ओके, सो कॅरावे हे जे volatile ऑइल आहे त्याच्यामध्ये कार्बन अँड लिमोनिन हे टर्पिनॉइड्स प्रेझेंट असतात. ओके, another volatile oil that includes the citronella oil, which contains geraniol, citronella, farnesol. Okay. Then another volatile oil that includes eucalyptus oil, which contains cineol terpenoids. Then geranium oil, which contains geraniol terpenoids. Peppermint oil is there, which contain menthol as an terpenoids. Okay. Then ginger oil is there, which contains gingiberon. Then fennel oil which contains the anethol terpenoids, sandalwood oil which contains xanthanol as an terpenoids. Okay, and clove oil which contains eugenol as an terpenoids part. Okay, so here it is the few examples of volatile oil which having the terpenoids content. Okay, so terpenoids are nothing but they are the hydrocarbons as well as their oxygenated derivatives. Okay, terpenoids म्हणजे काय असतात तर हायड्रोकार्बन्स असतात as well as their oxygenated derivatives. Okay, so here it is the certain properties of terpenoids. So these terpenoids which generally colorless liquids or solids having the pleasant smell. Okay, so general properties terpenoids च्या बघतोय आपण. So since terpenoids occur only in volatile oils. Okay, so they are normally colorless liquids or solids with pleasant smell. Okay, so हे जे terpenoids जे आहेत ते volatile oil मध्ये present असतात, right? So त्याच्यामुळे ते कसे आहेत, ज्या volatile oil च्या properties आहेत त्या terpenoids च्या सुद्धा असणार आहेत. Okay, मग कलर कसा असणार त्यांचा, they are colorless or solids. Okay, with having a pleasant smell. Okay, and they are insoluble into the water. Okay, water मध्ये ते कसे असतात, insolubles आहेत. Okay, they are soluble in alcohol, organic solvent and fixed oil. Okay, मग त्यांची solubility कशामध्ये आहे तर अल्कोहोल मध्ये, ऑर्गॅनिक सॉल्व्हंट्स अँड फिक्स्ड ऑइल. ओके, they readily volatilize in steam. Okay, so steam च्या जर कॉन्टॅक्ट मध्ये आपण त्यांना ठेवलं तर टर्पिनॉइड्स जे आहेत ते कसे होतात, हळूहळू त्याचं व्होलाटायलायझेशन होतं. ओके, सो मोस्ट ऑफ देम आर ऑप्टिकली ऍक्टिव्ह. ऑप्टिकल ऍक्टिव्हिटी बघितलं तर ते कसे आहेत, टर्पिनॉइड्स आहेत विच आर द optically active compounds. Okay, so terpenoids normally contains one or more double bonds, form additive compounds with halogens, nitrosyl chloride, nitrosyl bromide. Okay, so they are those terpenoids which contains one or more double bond into the structure. Okay, so terpenoids जर आपण स्ट्रक्चर बघितलं त्याच्यामध्ये एक किंवा एक पेक्षा जास्त काय डबल बॉन्ड्स त्या स्ट्रक्चर मध्ये प्रेझेंट असतात. ओके, आणि त्याच्यामध्ये हॅलोजन्स डेरिव्हेटिव्ह, नायट्रोसिल क्लोराइड, नायट्रोसिल ब्रोमाइड लाईक स्ट्रक्चर्स जे ॲज अन ॲडिटिव्ह कंपाऊंड म्हणून त्याच्यामध्ये ऍड असतात. ओके, अँड दे गेट ऑक्सिडाइज्ड बाय द ऑक्सिडायझिंग एजंट. ओके, इफ यू यूज द ऑक्सिडायझिंग एजंट so these terpenoids will get easily oxidized. Okay, so oxidizing agent सोबत जर आपण terpenoids ट्रीट केले तर terpenoids जे आहेत ते त्यांचं इझिली ऑक्सिडायझेशन होतं. ओके,
So these are the general properties of terpenoids. काय काय बघितले आपण? So terpenoids are colorless or solids. They are having a pleasant smell. Okay. If we see the solubility, they are insoluble into the water and soluble into the alcohol, organic solvent and fixed oil. Okay. Most of them are optically active and they are oxidized by oxidizing agents. Okay. So these are the general properties of terpenoids. The next part is that uses. Okay, so these terpenoids, by the virtue of their pleasant odor, are the compounds of tremendous importance in perfumery. Okay, cosmetics, soap, essence, then sticks, food, pharmaceuticals and beverages industries. Okay, so आपण जर टर्पिनॉइड्सचे जे युजेस बघितले तर टर्पिनॉइड्स मध्ये एक प्लीझंट ओडर प्रेझेंट असते, लाईक राईट. सो त्याच्यामुळे काय होतं की परफ्युमरी इंडस्ट्री आहे, कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज आहेत, सोप्सच्या जे इंडस्ट्री आहेत, इसेन्स स्टिकच्या ज्या इंडस्ट्रीज आहेत, ओके, फूड इंडस्ट्री आहे, फार्मास्युटिकल इंडस्ट्री आहे किंवा बेवरेजेसच्या ज्या इंडस्ट्रीज आहेत त्याच्यामध्ये टर्पिनॉइड जे आहेत ते मोस्ट ऑफ यूज केले जातात. ओके, थेरापेटिकली ते एक्झर्ट वाईड स्पेक्ट्रम ऑफ ऍक्टिव्हिटीज. ओके, जर आपण त्याचा थेरापेटिक यूज बघितला तर थेरापेटिकली they exerts a wide spectrum of activity. Okay, which activities they possess? They possess the antiseptic, stimulant, carminative, diuretic, anthelmintic, analgesic, anti-rheumatic, aromatic, counter irritant. Okay, so all these therapeutic effects which possessed by these terpenoids. Okay, terpenoids जे आहेत त्याच्यामध्ये हे सगळे therapeutic effect जे आहेत ते असतात. Okay, antiseptics, those agents those prevents the growth of microorganisms, right? Then they are having a stimulant property. They act as an carminative. Okay, volatile oils content असल्यामुळे carminative ही property ते possess करतात. Okay, carminatives are the agent which expels the gases from the body, right? Then they also act as a diuretic. Okay, so diuretics are nothing but the agent which increases the flow of urine. Okay, then they also act as an anthelmintics. Okay, anthelmintics are the agent which kills the worm. Okay, जंत मारण्यासाठी जे एजंट यूज केले जातात त्यांना अँथलमेंटिक असं म्हटलं जातं. देन टर्पिनॉइड्स आर ऑल्सो ऍक्ट एज अन अनाल्जेसिक. ओके, सो अनाल्जेसिक म्हणजे काय तर असे एजंट की जे पेन कमी करतात. ओके, and also they also act as an anti-rheumatic. Okay, anti-rheumatics are the agent which use in the treatment of rheumatism. Okay, संधिवातामध्ये त्याच्या ट्रीटमेंट मध्ये जे एजंट यूज केले जातात त्यांना अँटी रुमॅटिक असं म्हटलं जातं. They are also used as an aromatic, counter irritant. Okay, so these are the therapeutic effects which possessed by these terpenoids. Okay, and therefore they are used for this therapeutic purpose. Okay, so apart from the flavor in food and pharmaceutical industry, they also used in insect repellent, insecticide, pesticides, deodorants. Okay, so हे जे आपण वरती यूज बघितले त्याच्या व्यतिरिक्त अजून टर्पिनॉइड्स कशा कशामध्ये यूज केले जातात तर इन्सेक्ट रिपेलंट्स म्हणून यूज केले जातात, इन्सेक्टिसाइड्स म्हणून यूज केले जातात. इन्सेक्टिसाइड्स काय करणार आहेत मग तर इन्सेक्टला किल करायचं काम करतात. ओके, पेस्टिसाइड्स म्हणून ऍक्ट होणार आहेत, पेस्ट कंट्रोल मध्ये यूज केले जातात. and also they used as an deodorants. Okay, so these are the certain uses of these terpenoids. Okay, now next part is that classification of terpenoids. Okay, so these terpenoids are classified according to their isoprene units. Okay, त्याच्यामध्ये किती आयसोप्रीन युनिट्स प्रेझेंट आहेत त्याच्यावर त्याचं क्लासिफिकेशन केलं जातं. ओके, सो फर्स्ट इथे क्लास तुम्हाला दिसतोय हेमिटर्पेन्स. ओके, which is also known as isoprene. Okay, which contains number of isoprene unit 1. Okay, किती C5H8 हे 1 isoprene unit त्याच्यामध्ये हेमिटर्पेन्स मध्ये प्रेझेंट असतं. ओके, then second class is that monoterpenes. Okay, so this monoterpenes which contains the 2 units of isoprene unit. Okay, so that's why molecular formula is C10H16, right? Then third class is that sesquiterpenes which contains the 3 unit of isoprene unit. Okay, so that's why their molecular formula becomes C15H24. Okay, then fourth class is that diterpenes. Okay, so these diterpenes which contains the 4 number of isoprene unit. Okay, and molecular formula become C20H32. Okay, the next fifth class is triterpenes. Okay, so these triterpenes which contains 6 number of isoprene units. Okay, isoprene units किती असणार आहेत त्याच्यामध्ये 6. ओके, सो 6 युनिट असल्यामुळे त्याचा मॉलिक्युलर फॉर्म्युला कसा होणार आहे मग तर C30H48. Okay, then sixth number class is there tetraterpenes
they are also known as carotenoids. Okay, so these tetraterpenes which contains 8 units of isoprene. Okay, so that's why their molecular formula becomes C40H64. Okay, then seventh class is that pentaterpenes which contains 9 number of isoprene units. Okay, so molecular formula becomes C50H80. Okay, then last class is there polyterpenes. Okay, so polyterpenes which contains n number of isoprene unit. Okay, means those contains the n number of isoprene units. Okay, so their molecular formula will become C5H8 bracket n number. Okay, so here it is the certain classes of terpenoids. Okay, so depending upon how many units of isoprenes are present into the structure, they are classified into the 8 group. Okay, so एक जर आयसोप्रेन युनिट असेल तर हेमिटर्पिन्स मध्ये येणार आहे, 2 असतील तर मोनोटर्पिन्स मध्ये आहे, 3 असेल तर सेस्क्विटर्पिन्स मध्ये आहे, 4 जर युनिट असतील तर डायटर्पिन्स मध्ये आहे, 6 युनिट असतील तर ट्रायटर्पिन्स मध्ये आहे, 8 जर युनिट असतील तर टेट्राटर्पिन्स मध्ये आहे. ओके, 9 युनिट जर असेल तर पेंटाटर्पिन्स मध्ये आहे. ओके, अँड मोर दॅन 9 जर असेल एन नंबर तर त्यांना पॉलीटर्पिन्स असं म्हटलं जातं. ओके, सो दीज आर द various classes of terpenoids. Okay, so depending upon the type and number of rings reported into the terpenoids. Okay, म्हणजे किती नंबर रिंग प्रेझेंट आहेत, किती रिंग त्याच्यामध्ये प्रेझेंट आहेत त्याच्यावरून टर्पिनॉइड्सचं क्लासिफिकेशन केलेलं आहे इन 4 ग्रुप्स. ओके, असायक्लिक टर्पिनॉइड्स, मोनोसायक्लिक टर्पिनॉइड्स, बायसायक्लिक टर्पिनॉइड्स अँड ट्रायसायक्लिक टर्पिनॉइड्स. ओके, म्हणजे जर सायकल प्रेझेंट नसेल तर त्याला असायक्लिक टर्पिनॉइड्स अंडर क्लासिफाय केले जाणार आहे. जर एक सायकल प्रेझेंट असेल तर मोनोसायक्लिक टर्पिनॉइड्स, 2 सायकल रिंग कंटेनिंग द स्ट्रक्चर मध्ये प्रेझेंट असेल तर बायसायक्लिक टर्पिनॉइड्स आहे. ओके, 3 असेल तर ट्रायसायक्लिक टर्पिनॉइड्स. ओके, सो डिपेंडिंग अपॉन हाऊ मेनी नंबर ऑफ रिंग्स आर प्रेझेंट इनटू द स्ट्रक्चर, they are classified into the 4 major group: acyclic terpenoids, monocyclic terpenoids, bicyclic terpenoids and tricyclic terpenoids. Okay, so those are the classification of terpenoids. Okay, so आपण त्याच्या स्ट्रक्चर वरून त्याचं क्लासिफिकेशन बघितलेलं आहे, आयसोप्रीन युनिट वरून त्याचं क्लासिफिकेशन पडतं आणि त्याच्यामध्ये किती रिंग स्ट्रक्चर प्रेझेंट आहेत त्याच्यावरून त्याचं अनदर क्लासिफिकेशन बघितलेलं आहे. ओके, नेक्स्ट लास्ट पार्ट फ्रॉम द टर्पिनॉइड्स इज दॅट आयसोलेशन ऑफ टर्पिनॉइड्स. ओके, मग हे टर्पिनॉइड्स जे आहे त्याचं आयसोलेशन कसं करायचं, म्हणजे हे टर्पिनॉइड्स आपल्याला कसे मिळवायचे. ओके, so volatile oil obtained in first step of distillation contain number of mono and sesquiterpenoids. Okay, so volatile oil चे जे आयसोलेशन टेक्निक्स आहेत ते आपण बघितलेले आहेत. ओके, सो ह्या त्या टेक्निक यूज करून जे volatile oil आपल्याला मिळणार आहे डिस्टिलेशन पासून, त्याच्यामध्ये काय असतं, फर्स्ट स्टेप मध्ये जे व्होलाटाईल ऑइल चं डिस्टिलेशन झाल्यानंतर जे काही कंटेंट मिळणार आहे त्याच्यामध्ये मोनो अँड सेस्क्वी टाइप ऑफ टर्पिनॉइड्स प्रेझेंट असतात. ओके, सो ड्युरिंग द फ्रॅक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ व्होलाटाईल ऑइल, मोनो टर्पिनॉइड्स हायड्रोकार्बन्स गेट डिस्टिल फर्स्ट फॉलोड बाय देअर ऑक्सिडेटेड डेरिव्हेटिव्ह. ओके, फ्रॅक्शनल डिस्टिलेशन जेव्हा व्होलाटाईल ऑइलचं केलं जातं तेव्हा मोनो टर्पिनॉइड्स हायड्रोकार्बन जे आहे ते फर्स्ट काय होतं मिळणार आहे. ओके, आणि त्याच्यानंतर मध्ये जे ऑक्सिडेटेड डेरिव्हेटिव्ह जे आहेत त्या आपल्याला मिळणार आहेत. ओके, so physical methods, chemical methods, that is treating with sodium bisulfite, phenyl hydrazine, Tilden's reagent, Girard reagent. Okay, so हे जे केमिकल मेथड्स आहेत ते सुद्धा यूज केले जातात. फिजिकल मेथड, केमिकल मेथड, देन डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर. ओके, and several chromatographic techniques or methods are used, okay, for their isolation purpose. Okay, मग ह्या डिफरंट डिस्टिलेशन टेक्निक यूज केल्यानंतर फायनली क्रोमॅटोग्राफिक टेक्निक मेथड यूज केल्या जातं फॉर देअर आयसोलेशन पर्पज. ओके, अँड प्रॉपर ऍडसॉर्बंट आर यूज्ड, देन क्रोमॅटोग्राम इज इल्युटेड सुटेबली. ओके, सो एकदा का आपल्याला डिस्टिलेशन प्रोडक्ट मिळालं की काय करायचं, प्रॉपर ऍडसॉर्बंट यूज करून काय करायचं, त्याला त्या डिस्टिलेट मधून बाहेर काढायचं आहे आणि मग प्रॉपर क्रोमॅटोग्राम यूज करून आपण ते त्याच्यामध्ये कोणते टर्पिनॉइड्स प्रेझेंट आहे ते इल्यूट करू शकतो. ओके, so this is the isolation method for terpenoids. Okay, so terpenoids, it is an part of volatile oil. Okay, so that's why काय करायचंय, volatile oil जे डिस्टिलेशन मधून मिळणार आहे त्याचं काय करायचंय, क्रोमॅटोग्राफिक टेक्निक यूज करून आपल्याला टर्पिनॉइड्सचं आयसोलेशन करायचं आहे. ओके, so this is the isolation part regarding the terpenoids. Okay, so इथे आपला टर्पिनॉइड्स हे केमिकल आहे ते कंप्लीट झालेलं आहे. ओके, नेक्स्ट आपल्याला बघायचं आहे लिपिड
oil, fat and waxes. Okay, so lipids which contains the oil, fats and waxes. Okay, so lipids are nothing but the substances of animal or plant origin. Okay, so lipid जे आहेत ते animal आणि plant origin पासून मिळालेले substance आहेत which comprises of fixed oil, fat and waxes. Okay, म्हणजे लिपिड मध्ये fixed oil, fat आणि waxes हे present असतात. Okay, so basic function of oil and fat is storage of energy. Okay, मग हे जे काही ऑइल, फॅट, वॅक्सेस आहेत, सो त्याच्यामध्ये जे ऑइल आणि फॅट आहे त्याचं बेसिक फंक्शन काय आहे तर स्टोरेज ऑफ एनर्जी. ओके, सो अपार्ट फ्रॉम देअर सेव्हरल युजेस इन द मेडिसिन अँड इंडस्ट्री. ओके, मेडिसिन्स आणि इंडस्ट्रियल एरियाज मध्ये हे जे काही फॅट आणि ऑइल्स आहेत त्याचे डिफरंट युजेस आहेत. त्याच्या व्यतिरिक्त आपल्या बॉडीमध्ये ते काय फंक्शन करणार आहे तर स्टोरेज ऑफ एनर्जी. ओके, so they are obtained by the expression of or the extraction method. Okay, so different expression method, different extraction method use करून फॅट्स आणि ऑइल जे आहेत ते ऑब्टेन केले जातात. So several tests and standards that include acid value, then saponification value is there, iodine value is there, solubility criteria is there. Okay, then स्पेसिफिक ग्रॅव्हिटी इज देअर. ओके, सो इथे जे मेन्शन केलेले आहे ते फिजिकल स्टँडर्ड आहे. त्याच्यामध्ये आयोडीन नंबर आहे, सफोनिफिकेशन नंबर आहे, RM नंबर आहे, दॅट इज रिचर्ड मेसल नंबर आहे, देन ऍसिड नंबर आहे. ओके, सो हा जो पार्ट आहे तो इन ब्रीफ तुम्हाला बायोकेमिस्ट्रीमध्ये कव्हर होणार आहे. ओके, लिपिडचं जे बेसिक इंट्रोडक्शन आहे हा जो पार्ट आहे तो तुम्हाला बायोकेमिस्ट्रीमध्ये कव्हर होणार आहे. ओके, सो हे जे काही फिजिकल कॉन्स्टंट्स आहेत ते सुद्धा तुम्हाला बायोकेमिस्ट्रीमध्ये ह्या सगळ्या कन्सेप्ट, आयोडीन नंबर म्हणजे काय, सपोनिफिकेशन नंबर म्हणजे काय, रिचर्ड मेसल नंबर म्हणजे काय, ऍसिड नंबर म्हणजे काय, या सगळ्या ज्या फिजिकल स्टँडर्ड ज्या व्हॅल्यू आहेत त्या तुम्हाला बायोकेमिस्ट्रीमध्ये क्लिअर होणार आहेत. ओके, कोग्नसीमध्ये त्याची गरज नाहीये. ओके, so they are obtained by the expression or extraction methods and several tests and standards. Okay, that include acid value, saponification value, iodine value, solubility in various solvents, then specific gravity. Okay, so all these physical standards which are used to determining their purity and identity. Okay, so all these physical values which is used to identify the that particular sample with their purity. Okay, so त्याची प्युरिटी आणि आयडेंटिटी डिटरमाइन करण्यासाठी हे जे काही फिजिकल स्टँडर्ड्स आहेत ते यूज केले जातात. ओके, सो आपण फर्स्ट पार्ट बघूया लिपिडचा, फिक्स्ड ऑइल. ओके, विच इज ऑल्सो नोन ॲज फॅटी ऑइल्स. ओके, so these are the reserve of food material of plant and animals. Okay, मग फिक्स्ड ऑइल किंवा फॅटी ऑइल्स म्हणजे काय, so those are the reserve of food material in the plant and animal. Okay, so those which are liquid at 15.5 degree to 16.5 degree are called as fixed oil. Okay, 15.5 ते 16.5 या टेम्परेचरला जे लिक्विड स्टेज मध्ये असतात त्याला फिक्स्ड ऑइल असं म्हटलं जातं. ओके, and while those which are solid or semi solid at above temperature they are termed as a fat. Okay, मग 15.5 आणि 16.5 या टेम्परेचरला जे सॉलिड किंवा सेमी सॉलिड फॉर्म मध्ये असतात त्यांना फॅट असं म्हटलं जातं. ओके, सो फिक्स्ड ऑइल डिराइव्ड फ्रॉम द प्लांट सोर्सेस ऑकर जनरली इन सीड्स. ओके, सो फिक्स्ड ऑइल जे आहेत ते कशापासून, प्लांट सोर्सेस पासून मिळवले जातात. ओके, मोस्ट ऑफ सीड पार्ट मध्ये हे फिक्स्ड ऑइल प्रेझेंट असतात. ओके, so those possess the following properties. फिक्स्ड ऑइल मध्ये सर्टन प्रॉपर्टीज असतात. ओके, कोणत्या कोणत्या प्रॉपर्टीज असतात तर फिक्स्ड ऑइल आर थिक, विस्कस, येलो कलर लिक्विड विथ कॅरेक्टरिस्टिक ओडर. ओके, मग फिक्स्ड ऑइल कसे आहेत तर थिक असतात. ओके, विस्कस नेचर आहे त्यांचं, येलो कलर लिक्विड आहे विच हॅव्हिंग अ कॅरेक्टरिस्टिक ओडर, त्यांची स्पेसिफिक अशी एक कॅरेक्टरिस्टिक ओडर असते. ओके, देन दे आर नॉन व्होलाटाइल अँड कॅन नॉट बी डिस्टिल्ड. ते जे आहेत ते कसे आहेत, नॉन व्होलाटाइल नेचरचे आहेत. ओके, त्यांचं डिस्टिलेशन सुद्धा होऊ शकत नाही. ओके, दे डू नॉट हॅव फूड व्हॅल्यू अँड कॅन बी सपोनिफाईड. त्यांना ते जे आहेत त्यांना दे डू हॅव द फूड व्हॅल्यू, त्यांची एक स्पेसिफिक अशी फूड व्हॅल्यू असते. ओके, म्हणजे फिक्स्ड ऑइल आहेत ते आपण खाऊ शकतो. ओके, अँड कॅन बी सपोनिफाईड. ओके, सो दे अंडरगोज द सपोनिफिकेशन रिएक्शन्स. ओके, so they turn rancid on storage due to the rancidity. Okay, म्हणजे हे जे फिक्स्ड ऑइल आहे ते जर आपण जास्त पिरियड साठी स्टोर करून ठेवले तर ते काय होणार आहे, रॅन्सिडिटी प्रोसेस अंडर जातात. ओके,
कारण का त्याच्यामध्ये फ्री ऍसिडिटी प्रेझेंट असते अँड दॅट्स वाय दे बिकम अ रॅन्सिड इन नेचर. ओके. देन केमिकली दे आर ग्लिसराइड्स ऑफ हायर फॅटी ऍसिड. ओके. सो केमिकली बघितलं आपण तर ते काय स्ट्रक्चरल काय आहे त्यांचं तर दे आर ग्लिसराइड्स ऑफ हायर फॅटी ऍसिड. ओके. मीन्स ऑन हायड्रोलिसिस दे इल्ड अ ग्लिसरीन अँड फॅटी ऍसिड. ओके. मग जेव्हा त्यांचं हायड्रोलिसिस होणार आहे तेव्हा दोन मॉलिक्यूल ते इल्ड करणार आहेत, ग्लिसरीनचा मॉलिक्यूल एक आणि फॅटी ऍसिड. ओके. मग फॅटी ऍसिड मध्ये स्टिअरिक ऍसिड असेल, पल्मिटिक ऍसिड असेल, ओलिक ऍसिड असेल. ओके. So the chemical nature of fixed oil and fat is represented by formula that contains the glycerin and fatty acids. Okay, की ज्याच्यामध्ये ग्लिसरॉलचा मॉलिक्यूल आणि त्याला फॅटी ऍसिड जे आहेत ते लिंक झालेले असतात. ओके. So the oils and fats which also contains the various component in minor quantities. Okay, so that includes vitamins, steroids, antioxidant, phospholipid, pigment, traces of hydrocarbons, ketones. Okay, so ऑइल आणि फॅटचे जे स्ट्रक्चर आहे त्याच्यामध्ये अलॉंग विथ ग्लिसरीन अँड फॅटी ऍसिड दे ऑल्सो कंटेन्स द मायनर कंपोनंट्स की जे मायनर क्वांटिटीमध्ये प्रेझेंट असतात. कोणते कोणते असतात त्याच्यामध्ये विटॅमिन्स आहे, स्टिरॉइड्स आहे, अँटीऑक्सिडंट्स आहे, फॉस्फोलिपिड्स आहेत, सर्टन पिगमेंट्स आहेत. ओके. ट्रेसेस ऑफ हायड्रोकार्बन्स आहेत, कीटोन्स आहेत. ओके. अँड दोज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पेसिफिक ओडर अँड फ्लेवर ऑफ दिस ऑइल. ओके. मग हे जे काय अनदर कंपोनंट्स आहेत, ओके, जे व्हेरियस कंपोनंट्स आहेत, those components are responsible for their specific odor and flavor of that oil. ओके. मग त्या ऑइलचा जो ओडर आहे स्पेसिफिक त्याचा जो फ्लेवर आहे, ओके, तो कशावर डिपेंड आहे तर हे जे अदर कंपोनंट्स त्याच्यामध्ये प्रेझेंट आहेत त्याच्यावर डिपेंड असतात. ओके. सो फॅट कंटेन्स मोर पर्सेंटेज ऑफ सॅच्युरेटेड ऍसिड. जर फॅट फॉर्म मध्ये असेल त्याच्यामध्ये काय असतं जास्त कंटेंट कशाचं आहे तर सॅच्युरेटेड ऍसिडचं जास्त कंटेंट असतं. ओके. The next property is that physiologically they are emollient and demulcents. Okay. So physiologically आपण बघितलं तर त्यांच्यामध्ये emollient आणि demulcent ही properties असते. Okay. So emollients are the agent which soothes the mucous membrane. Okay. So mucous membrane स्मूथ करायचं काम जे आहे ते इमोलियंट्स करतात. ओके. अँड इमोलियंट्स अँड नेक्स्ट इज दॅट demulcents. ओके. So demulcents are agents which used to redden the skin. Okay. So both properties possessed by these fats and oils. Okay. So here it is the certain properties of this fixed oil or the fatty acids. Okay. So very few oils are used for their therapeutic activities. Okay. So here it is the uses of this फॅट अँड ऑइल्स. ओके. सो कमीच ऑइल आहेत की जे थेरापेटिकली यूज केले जातात. त्याच्यामध्ये कॅस्टर ऑइल आहे. सो दिस कॅस्टर ऑइल इज यूज फॉर द पर्पज ऑफ लॅक्झेटिव्ह प्रॉपर्टी. ओके. कॅस्टर ऑइल जे आहे ते त्याच्याकडे लॅक्झेटिव्ह प्रॉपर्टी असते म्हणून यूज केला जातो ॲज अन लॅक्झेटिव्ह. ओके. मग लॅक्झेटिव्ह ड्रग काय करतात दे लुजेस द बॉवेल. ओके. इंटेस्टाईन रिकामं करायचं काम लॅक्झेटिव्ह कॅटेगरीचे ड्रग करतात. ओके. मग कॅस्टर ऑइल आहे इट इज अन फिक्स्ड ऑइल विच पॉसेस द लॅक्झेटिव्ह प्रॉपर्टी. ओके. सो लॅक्झेटिव्ह जर तुम्ही मेडिकलमध्ये गेलात तर लॅक्झेटिव्हच्या बॉटल्स मिळतात. 30 ml मध्ये आहे, 60 ml मध्ये आहे, 100 ml चा आहे. ओके. सो तुम्ही जर लॅक्झेटिव्ह रात्री झोपताना जर घेतलं तर सकाळी काय होतं पोट साफ होऊन जातं. ओके. म्हणजे ज्यांना म्हातारे वगैरे लोक आहेत की ज्यांना कॉन्स्टिपेशनचा त्रास असतो. ओके. मीन्स त्यांचं पोट जे आहे ते व्यवस्थित साफ होत नाही. तेव्हा ते काय करतात की रात्री झोपताना जे आहे ते 1 चमचा 2 चमचा हे कॅस्टर ऑइलचं लिक्विड घेणार, ऑइल घेतात आणि झोपतात. ओके. सकाळी उठल्यावर काय होतं की पोट आपोआप रिकामे होतं. ओके. सो कॉन्स्टिपेशनचा जो त्रास आहे तो त्यांचा निघून जातो. ओके. So this castor oil which possesses the laxative property. Okay. Another fixed oil that is chaul mogra oil. Okay. So this chaul mogra oil which possesses the anti-leprotic property. Okay. Leprosy म्हणजे काय तर लेप्रसी म्हणजे सो इट इज अँड स्किन डिसऑर्डर. ओके. मराठीमध्ये त्याला कुष्ठरोग असं म्हटलं जातं. ओके. सो त्याच्या ट्रीटमेंटमध्ये हे चावल मोगरा ऑइल आहे ते यूज केलं जातं, स्किनवर अप्लाय केलं जातं. ओके. अँड दिस इज यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ दिस लेप्रसी. ओके. Then another fixed oil that includes shark liver oil, cod liver oil, which acts as an or uses as an sources of vitamins. की ज्याच्यामध्ये विटॅमिन्सचे सोर्सेस म्हणून त्यांना यूज केलं जातं. ओके. So whereas pharmaceutically fixed oils that includes olive oil,
peanut oil which is used as a vehicle. Okay, so आताचे आपण first uses बघितले as an laxative, as an source of vitamins, as an antileptic. So those are the therapeutic uses. Okay, if we see the pharmaceutical uses of this fixed oil, so this fixed oil that includes olive oil, peanut oil, which used as a vehicle for injections. Okay, so injections चे जे preparations आहेत त्याच्यामध्ये as an vehicle म्हणून यूज केला जातो. Okay, व्हेइकल म्हणजे काय, तर त्याच्यामध्ये तो ड्रग जो आहे तो सस्पेंड केला जातो. ओके, आणि मग ते जे ॲज अन इंजेक्शन म्हणून ॲडमिनिस्टर्ड केलं जातं. ओके, so those used as a vehicle for the injection that containing the hormones, steroids, also those olive oil, peanut oil which is used for the purpose of bases for the ointments, liniments, lotion, eye drops, cosmetic product. Okay, so या सगळ्यामध्ये as an vehicle म्हणून हे जे ऑलिव्ह ऑइल आहे, पीनट ऑइल आहे ते फार्मास्युटिकली यूज केले जातात. ओके, if we see their industrial uses, so industrially for the preparation of soap, paints, varnishes, also they are used as a lubricants. Okay, so फिक्स्ड ऑइलचा जर आपण इंडस्ट्रियल यूज बघितला त्याच्यामध्ये सोप इंडस्ट्रीमध्ये आहे, पेंट्स इंडस्ट्रीमध्ये आहे, वार्निशेस मध्ये यूज केलं जातं ॲज अन लुब्रिकंट. ओके, सो दे possess the lubricant property, so that's why they are used in the preparation of soap, paints and varnishes. Okay, so these are the certain uses of fixed oil and fats. Okay, now next part is that classification of fixed oil. Okay, so depending upon the sources, physical characteristics and their properties, those fixed oil and fats which is classified into the two classes, that is vegetable oils and fats and animal oils and fats. Okay, सो व्हेजिटेबल ऑइल्स अँड फॅट्स मध्ये कोणते कोणते आहेत, तर फॅट्सचे जर एक्झाम्पल त्याच्यामध्ये आपण बघितलं तर कोका बटर आहे, कोकम बटर, नटमेग बटर, कोकोनट ऑइल, पाम ऑइल. ओके, सो ऑल दीज कम्स अंडर द फॅट्स कॅटेगरी. ओके, नेक्स्ट सब क्लास इज द नॉन ड्राईंग ऑइल्स. ओके, ऑइल्स मध्ये नॉन ड्राईंग ऑइल आहे, त्याच्यामध्ये ऑलिव्ह ऑइल आहे, पीनट ऑइल आहे, आल्मंड ऑइल इज देअर, क्रॉटन ऑइल, राईस ब्राउन ऑइल. ओके, देन अनदर ऑइल सब क्लास इज सेमी ड्राईंग ऑइल. ओके, सो त्याच्यामध्ये कॅस्टर ऑइल आहे, मस्टर्ड ऑइल आहे, सिसम ऑइल आहे, रेपसीड ऑइल आहे, कॉटन सीड ऑइल, सॅफफ्लॉवर ऑइल. ओके, so these oil comes under the semi drying oils. Okay, and third subclass from the oil is drying oils. Okay, so example of these oils that includes linseed oil, poppy seed oil, hemp oil and walnut oil. Okay, so this is the classification of fat and oil depending upon their vegetable sources. Okay, so vegetable sources मधून दोन सबक्लास मध्ये याचं क्लासिफिकेशन होणार आहे, फॅट आणि ऑइल. ओके, फॅट मध्ये आपण एक्झाम्पल्स बघितलेले आहेत, कोका बटर, कोकम बटर, नटमेग बटर, कोकोनट ऑइल अँड पाम ऑइल. ओके, त्याच्यानंतर त्याच्या ऑइलच्या प्रॉपर्टीज वरून त्यांना तीन सब क्लास मध्ये डिवाइड केलेलं आहे, नॉन ड्राईंग ऑइल्स, सेमी ड्राईंग ऑइल्स अँड ड्राईंग ऑइल्स. ओके, सो सर्टन स्पेसिफिक एक्झाम्पल्स आहेत इच क्लास. ओके, the next classification that is animals oil and fat. Okay, so animal source पासून जे ऑइल आणि फॅट मिळतं त्याच्या बेसिसवर क्लासिफिकेशन केलेलं आहे. ओके, तर त्याच्यामध्ये मराईन एनिमल्स पासून कोणते फॅट आणि ऑइल मिळणार आहेत ते त्याचा एक क्लास केलेला आहे, आणि टेरेस्ट्रियल एनिमल्स जे आहेत त्यांच्यापासून कोणतं फॅट आणि ऑइल मिळतं. ओके, सो फ्रॉम मराईन एनिमल्स फॅट पुढचं मिळतं तर बोन टॅलो. ओके, and from marine animals oils कोणते कोणते मिळतात, that includes cod liver oil, shark liver oil and whale oil. Okay, marine म्हणजे कोणता सोर्स, फ्रॉम द सी. ओके, समुद्रातून जे मिळतं ते मराईन सोर्सेस मध्ये येतं. समुद्रामध्ये जे डिफरंट एनिमल्स आहेत त्याच्यापासून फॅट, बोन टॅलो हे मिळतं, आणि ऑइल कॉड लिव्हर ऑइल, शार्क लिव्हर ऑइल अँड व्हेल ऑइल. ओके, if you see the terrestrial animals, so terrestrial animals मध्ये फॅट मिळतं बटर, लार्ड, मटन टॅलो. ओके, आणि ऑइल्स आहेत लार्ड ऑइल, नीट फूड ऑइल. ओके, सो दीज आर द क्लासिफिकेशन ऑफ फिक्स्ड ऑइल अँड फॅट. ओके, सो ऑइल आणि फॅटचे क्लासिफिकेशन आहे डिपेंडिंग अपॉन द सोर्स, दे आर क्लासिफाइड इनटू द टू ग्रुप्स, दॅट इज व्हेजिटेबल ऑइल्स अँड फॅट अँड एनिमल ऑइल्स अँड फॅट. ओके, त्याच्यानंतर आपण व्हेजिटेबल सोर्स मध्ये फॅट आणि ऑइल कोणते कोणते आहेत ते बघितलेले आहे, एनिमल सोर्सेस पासून फॅट आणि ऑइल कोणते कोणते मिळतात ते विथ एक्झाम्पल बघितलेलं आहे. ओके, नेक्स्ट पार्ट इज दॅट केमिकल टेस्ट फॉर द आयडेंटिफिकेशन ऑफ फिक्स्ड ऑइल अँड फॅट्स. ओके, कोणत्या केमिकल टेस्ट आहेत की ज्या यूज करून आपण फॅट आणि ऑइल आयडेंटिफाय करू शकतो. ओके, सो फिक्स्ड ऑइल और द फॅट्स कॅन बी कन्फर्म बाय द केमिकल टेस्ट फॉर अ ग्लिसरीन. ओके, सो
त्याचं बेसिक स्ट्रक्चर जर तुम्ही बघितलं तर ग्लिसरीन आणि फॅटी ऍसिड आहे. ओके, त्याच्यामुळे ग्लिसरीनची जे केमिकल टेस्ट आहेत विच इज यूज फॉर देअर आयडेंटिफिकेशन पर्पज. ओके, सो ग्लिसरीन विच इज प्रोड्युस्ड बाय देअर हायड्रोलिसिस. ओके, म्हणजे जर फिक्स्ड ऑइल आणि फॅट जे आहे त्याचं हायड्रोलिसिस झालं त्याचा प्रोडक्ट कोणता मिळणार आहे ग्लिसरीन. ओके, सो त्याच्यामुळे ग्लिसरीन आयडेंटिफिकेशनच्या टेस्ट ज्या आहेत विच इज यूज टू आयडेंटिफाय द फिक्स्ड ऑइल अँड फॅट. ओके, सो फर्स्ट टेस्ट आहे युजिंग सोडियम हायड्रोक्साईड. ओके, सोडियम हायड्रोक्साईड यूज करून फर्स्ट आयडेंटिफिकेशन टेस्ट आहे. त्याच्यामध्ये काय करायचं आपल्याला, मिक्स 1 ml ऑफ 1% कॉपर सल्फेट सोल्युशन. ओके, 1 ml एवढं 1% कॉन्सन्ट्रेशनचं कॉपर सल्फेट सोल्युशन घ्यायचंय. देन ऍड 5 ड्रॉप ऑफ फिक्स्ड ऑइल और फॅट. त्याच्यामध्ये 5 ड्रॉप जे आहेत ते फिक्स्ड ऑइल और फॅट म्हणजे टेस्ट सॅम्पल जे आहे ते ऍड करायचे. ओके, देन ऍड 5 ड्रॉप्स ऑफ 10% सोडियम हायड्रोक्साईड सोल्युशन. ओके, त्याच्यानंतर त्याच्यामध्ये काय ऍड करायचंय, 5 ड्रॉप ऍड करायचे. किती कॉन्सन्ट्रेशनचं, तर 10% सोडियम हायड्रोक्साईड सोल्युशनचं 5 ड्रॉप त्याच्यामध्ये ऍड करायचे. ओके, a clear blue solution is obtained which shows the glycerin is present into the sample. ओके, मग सोडियम हायड्रोक्साईड सोल्युशन जेव्हा आपण त्याच्यामध्ये ऍड करू तेव्हा काय होणार आहे, क्लिअर ब्ल्यू कलरचं सोल्युशन मिळणार आहे. ओके, अँड दॅट क्लिअर ब्ल्यू सोल्युशन दॅट इंडिकेट्स द प्रेझेन्स ऑफ ग्लिसरीन इनटू द सॅम्पल. ओके, the cupric hydroxide formed in the reaction does not precipitate out as the same in soluble in glycerin. Okay, so हा जो ब्ल्यू कलर आहे तो कशामुळे मिळतो, तर क्युप्रिक हायड्रोक्साईड फॉर्म होतो. ओके, आणि ते जे क्युप्रिक हायड्रोक्साईड फॉर्म होणार आहे या टेस्ट मध्ये विच इज सोल्युबल इनटू द ग्लिसरीन. ओके, सो त्याच्यामुळे क्लिअर ब्ल्यू कलरचं सोल्युशन जे आहे ते आपल्याला इथे या टेस्ट मध्ये मिळून जातं. ओके, आणि असं क्लिअर ब्ल्यू कलरचं सोल्युशन जेव्हा मिळणार आहे आपल्याला टेस्ट ट्यूब मधल्या सोल्युशनला, दॅट इंडिकेट्स द प्रेझेन्स ऑफ फॅट अँड ऑइल इनटू दॅट सॅम्पल. राईट, देन नेक्स्ट इज दॅट युजिंग सोडियम हायड्रोजन सल्फेट. नेक्स्ट टेस्ट आहे की ज्याच्यामध्ये सोडियम हायड्रोजन सल्फेट यूज केलेला आहे. ओके, सो टेस्ट काय आहे, टेक 5 ड्रॉप्स ऑफ सॅम्पल इन टेस्ट ट्यूब. ओके, टेस्ट ट्यूब मध्ये आपल्याला 5 ड्रॉप्स सॅम्पलचे घ्यायचे आहेत. त्याच्यानंतर त्याच्यामध्ये ऍड पिंच ऑफ सोडियम हायड्रोजन सल्फेट. त्याच्यामध्ये चिमटीभर आपल्याला सोडियम हायड्रोजन सल्फेट ऍड करायचं. ओके, सो पंजंट ओडर इमेनेट्स फ्रॉम द ट्यूब इंडिकेटिंग ग्लिसरीन इज प्रेझेंट इन द सॅम्पल. ओके, सो टेस्ट ट्यूब मध्ये जेव्हा तुम्ही चिमूटभर सोडियम हायड्रोजन सल्फेट ऍड कराल आणि आपण जर त्या टेस्ट ट्यूबचा ओडर चेक केला, ओके, जर पंजंट ओडर जर टेस्ट ट्यूब मधून निघत असेल, सो दॅट पंजंट ओडर इंडिकेट्स द presence of glycerin into that sample. Okay, and that indicates presence of fixed oil and fat. Okay, so these two tests are used for the identification of fixed oil. Okay, first test काय आहे तर using sodium hydroxide and second test using sodium hydrogen sulfate. Okay, so ह्या दोन टेस्ट ने आपण फॅट आणि ऑइल जे आहे ते आयडेंटिफाय करू शकतो. ओके, सेकंड टेस्ट मध्ये जी पंजंट ओडर येते. ओके, so this pungent odor generally due to the formation of acetone. ओके, सो त्या टेस्ट मध्ये acetone हे केमिकल फॉर्म होतं आणि त्याच्यामुळे पंजंट ओडर जी आहे ती त्या टेस्ट मध्ये मिळते. ओके, सो these are the two chemical tests which is used for the identification of fat and oil. Okay, so here it is the difference between volatile oils and fixed oil. Okay, आता आपण डिफरन्स बघूया volatile oil आणि fixed oil मध्ये काय डिफरन्स आहे. फर्स्ट इज दॅट volatilized at room temperature, fixed oil which do not get volatilized at room temperature. Okay, so volatile oil आहे की जे रूम टेम्परेचरला त्याचं volatilization होतं. फिक्स्ड ऑइल जे आहे ते अंडर volatilization जात नाही. ओके, second point is that volatile oil obtained by the distillation process. Okay, if you see the isolation of certain volatile oils, so all these volatile oil which is obtained by the distillation process. Okay, and fixed oil which does not undergoes the distillation process, right, so they are obtained by the extraction process. त्याच्यामुळे फिक्स्ड ऑइल जे आहेत ते कसे एक्सट्रॅक्शन प्रोसेस यूज करून आयसोलेट केले जातात. ओके, then third point is that leave no spot after the evaporation. ओके, म्हणजे व्होलाटाईल ऑइलचं जर आपण इव्हॅपोरेशन केलं आणि बटर पेपरवर जर आपण त्याची टेस्ट घेतली त्याच्यावर कोणताही ऑइली स्पॉट जो आहे तो प्रेझेन्स राहत नाही. ओके, सो दिस फिक्स्ड ऑइल आफ्टर इव्हॅपोरेशन लिव्ह अ स्पॉट, ऑइली स्पॉट ऑन द बटर पेपर. ओके, मग जर आपण फिक्स्ड ऑइल जर हीट केलं आणि त्याच्यावर जर आपण बटर पेपर धरला तर त्याच्यावर आपल्याला ऑइली स्पॉट जे आहेत ते ऑब्झर्व होणार आहेत. ओके,
The next differentiate point is that this volatile oil cannot be saponified, okay, and this fixed oil which undergoes the saponification, okay. Saponification process जे आहे volatile oil जे आहेत ते saponification process अंडर जात नाहीत, okay. Fixed oil जे आहेत ते saponification process अंडर जातात, okay. सो सपोनिफिकेशन रिएक्शन मध्ये काय होतं की सोप फॉर्मेशन होतं, ओके. सो वोलाटाइल ऑइल जे आहेत ते सोप फॉर्म करणार नाहीयेत कारण का ते सपोनिफिकेशन रिएक्शन अंडर जात नाहीत. फिक्स जे ऑइल आहेत त्याचा यूज करून आपण सोप फॉर्मेशन करू शकतो, ओके. सो दे कॅन बी सपोनिफाइड, ओके. देन अनदर डिफरेंशिएट पॉइंट इज दैट volatile oil, so mixtures of oleoptins and stereoptins, okay. So volatile oils are nothing but the mixture of oleoptins and stereoptins, okay. And this fixed oil which is an esters of fatty acid with glycerol, okay. Fixed oil म्हणजे काय असणार आहे त्याच्यामध्ये ग्लिसरॉल आणि फॅटी ऍसिडचं दोन स्ट्रक्चरल युनिट त्याच्यामध्ये प्रेझेंट असतात, ओके. सो दोज आर द इस्टर्स ऑफ फॅटी ऍसिड्स अँड ग्लिसरॉल्स, ओके. देन volatile oil, next point is that volatile oil which having a high refractive index, okay. Refractive index जर बघितले तर volatile oil ची high refractive index असते. Those fixed oil which having a low refractive index, okay. Fixed oil जे आहेत त्यांची refractive index जी आहे ती low असते, okay. So here it is the certain points which differentiates the volatile oil from the fixed oil, okay. So इथे जे points आहेत त्याने आपण volatile oil ला fixed oil पासून separate out differentiate करू शकतो, okay. Then next second part of this lipid part that contains the waxes, okay. So these waxes are the untuous, fusible, variably viscous solid substances, okay, with characteristics waxy clusters, okay. So त्याचे जर physical structural properties आपण बघितलं तर waxy cluster type मध्ये हे waxes present असतात, okay. These are esters of fatty acid with high molecular weight monohydric alcohol, okay. So जर आपण chemically बघितलं तर waxes are nothing but the esters of fatty acids, okay. So these fatty acids, esters of fatty acid that having the high molecular weight monohydride alcohol, की ज्याच्या स्ट्रक्चर मध्ये हाय मॉलिक्युलर वेट मोनोहायड्राइड अल्कोहोल प्रेझेंट असतात, ओके. सो मोनोहायड्राइड अल्कोहोल कोणते कोणते आहेत दॅट इन्क्लूड्स द कोलेस्ट्रॉल, सिटाइल अल्कोहोल, मेलिसिल अल्कोहोल, okay. So that type of alcohol is present as an esters form of fatty acid, okay, with high molecular weight monohydride alcohol. The next general properties is that waxes they are insoluble in water, okay. So waxes जे आहेत ते water मध्ये insoluble आहेत but soluble in most organic solvents, okay. So other जे organic solvents आहेत त्याच्यामध्ये ते soluble आहेत, water मध्ये insoluble आहेत. Then depending upon they are obtained from the different sources, they again classified into the three, that is animal, vegetable and minerals, okay. So animal waxes, vegetable waxes and mineral waxes. So example of animal waxes that include spermaceti, beeswax, wool fat, okay. Then vegetable sources पासून obtain केलेले waxes कोणते आहेत तर sisal wax, carnauba wax, japan wax, बेबेरी वॅक्स. ते मिनरल सोर्स पासून जे वॅक्सेस ऑब्टेन केलेले आहेत त्याच्यामध्ये सेरिसिन आहे, पॅराफिनार्ड आहे, ओके. सो हियर इट इज द जनरल इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द वॅक्सेस, ओके. सो नाउ जनरल डिफरन्स बिटवीन द वॅक्सेस अँड फिक्स्ड ऑइल अँड फॅट, ओके. मग लिपिडचे जे दोन पार्ट आहेत मग त्याच्यामध्ये जनरल डिफरन्सेस काय आहेत आपण बघितलेलं आहे की फर्स्ट टेम्परेचर आहे, ओके. रूम टेम्परेचरला जे लिक्विड फॉर्म मध्ये असतात त्यांना ऑइल असं म्हटलं जातं आणि जे सॉलिड फॉर्म मध्ये आहेत त्यांना फॅट असं म्हटलं जातं, ओके. इफ यू सी द डिफरन्स बिटवीन वॅक्सेस अँड फॅट अँड ऑइल्स, सो फर्स्ट इज दॅट वॅक्सेस आर द लो मेल्टिंग पॉइंट सॉलिड्स अँड हॅव लॉंग अल्कोहोल चेन, ओके. स्ट्रक्चर मध्ये काय आहे त्यांच्यात अल्कोहोल चेन प्रेझेंट असते. फॅट अँड ऑइल काय आहेत फॅट अँड ऑइल्स आर मेड अप फ्रॉम द ग्लिसरॉल अँड 3 फॅटी ऍसिड्स which are joined by the dehydration synthesis, okay. So dehydration synthesis या प्रोसेस मुळे ग्लिसरॉल मॉलिक्यूलला 3 फॅटी ऍसिडचे मॉलिक्यूल जे आहेत ते जॉइन होतात, ओके. अनदर इज दॅट वॅक्सेस आर ओनली सपोनिफाइड बाय अल्कोहोलिक अल्कली. सो वॅक्सेस जे आहेत ते सपोनिफिकेशन प्रोसेस अंडर जातात विथ द हेल्प ऑफ दिस अल्कोहोलिक अल्कली, ओके. अँड फॅट अँड ऑइल्स मे बी सपोनिफाइड बाय मीन्स ऑफ आयदर ॲक्वियस ऑर अल्कोहोलिक अल्कली. फॅट आणि ऑइल जे आहेत ते सुद्धा सपोनिफिकेशन प्रोसेस अंडर जातात
with the help of this aqueous or alcoholic alkali. Okay, so aqueous ने पण और जे काय अल्कोहोलिक टाइप ऑफ अल्कली आहे which is responsible for saponification of that fat and oils. Okay, so these are the general difference between the fat and oils and waxes. Okay, so this difference between the fat and waxes is that fats may be saponified either aqueous or alcoholic alkali. Okay, but waxes are saponified only in alcoholic alkali, and waxes are suitable for internal consumption since there is no enzyme in human body to hydrolyze them. Okay, मग waxes another जर point आपण बघितला differentiate point तर हा आहे की waxes जे आहेत which is unsuitable for internal consumption की जे आपण खाऊ शकत नाहीये. ओके, फॅट आणि ऑइल मध्ये आपण बघितलेले आहे ते पजेस द फूड व्हॅल्यू. ओके, ऍज अन फूड म्हणून आपण त्यांना खाऊ शकतो, पण हे जे वॅक्सेस आहेत त्यांना आपण ऍज अन फूड म्हणून त्यांचं कन्झम्पशन नाही करू शकत. ओके, कारण का आपल्या बॉडीमध्ये असं कोणतंच एन्झाइम नाहीये की जे त्यांचं मेटाबॉलिझम करू शकतं. ओके, सो त्याच्यामुळे आपण वॅक्सेस जे आहेत ते खाऊ शकत नाही. हा एक डिफरन्शिएट पॉइंट झाला. ओके, सो इथे आपला लिपिडचा पार्ट कव्हर झालेला आहे. लिपिड मध्ये आपण फिक्स्ड ऑइल अँड फॅटी ऑइल्स बघितलेला आहे आणि वॅक्सेस बघितलेले आहेत. ओके, सो फॅटी ऑइल आणि वॅक्सेस हा पार्ट जो आहे तो आपण लिपिड मध्ये कव्हर अप केलेला आहे. ओके, नेक्स्ट आपल्याला बघायचं आहे नेक्स्ट केमिकल constituents which is present into the natural drug, that is carbohydrates. Okay, so these carbohydrates are made up of carbon, hydrogen and oxygen atoms. कार्बोहायड्रेट मध्ये स्ट्रक्चर मध्ये काय प्रेझेंट असतं तर कार्बन, हायड्रोजन अँड ऑक्सिजन ॲटम. ओके, so formally carbohydrates were defined as an group of compound which composed of carbon, hydrogen and oxygen. Okay, so generally carbohydrate आपण कसं डिफाइन करू शकतो की असे कंपाउंड्स की ज्याच्यामध्ये कार्बन, हायड्रोजन आणि ऑक्सिजन प्रेझेंट असतो. ओके, सो इन विच लेटर टू एलिमेंट्स आर इन सेम प्रपोर्शन ॲज इन वॉटर वेअर एक्सप्रेस्ड बाय द फॉर्म्युला CH2N. ओके, म्हणजे कार्बन आणि हायड्रोजन आहेत विच हॅव्हिंग अ सेम प्रपोर्शन. ओके, सो फॉर्म्युला काय होणार आहे मग कार्बोहायड्रेटचा तर CH2 ब्रॅकेट N. ओके, सो दोज आर द हायड्रेट्स ऑफ कार्बन. ओके, म्हणजे कार्बोहायड्रेट म्हणजे काय मग तर हायड्रेट फॉर्म आहे कार्बनचा, त्यांना कार्बोहायड्रेट असं म्हटलं जातं. ओके, सो वर्ड कार्बोहायड्रेट कॅन बी ट्रेस्ड बॅक टू द जर्मन्स हु कॉल्ड देम कोहेन हायड्रेट. ओके, सो जर्मन्स मध्ये काय म्हटलं जातं कार्बोहायड्रेटला तर कोहेन हायड्रेट असं म्हटलं जायचं. ओके, and then this carbohydrates which also termed as an carbohydrate in English. Okay, मग इंग्लिश मध्ये त्याला काय नाव पडलं तर कार्बोहायड्रेट हे नाव पडलं. ओके, so the definition did not remain valid as it was misleading with few compounds. Okay, so आपण कार्बोहायड्रेटची डेफिनेशन काय म्हटले, इट इज अन ग्रुप ऑफ कंपाउंड which is composed of कार्बन, हायड्रोजन and oxygen. ओके, पण ही जी डेफिनेशन आहे सर्टन कंपाउंड जे आहेत ते त्याला काय करतात फॉलो करत नाही. ओके, फॉर एक्झाम्पल जर आपण बघायचं झालं तर ऍसिडिक ऍसिड आहे, त्याचा केमिकल फॉर्म्युला काय आहे CH3COOH. ओके, सो म्हणजे त्याच्या स्ट्रक्चर मध्ये कार्बन किती असणार आहेत 2, हायड्रोजन 4 आणि ऑक्सिजन 2. ओके, तसंच लॅक्टिक ऍसिडचं जर आपण स्ट्रक्चर बघितलं तर CH3 CHOH COOH. ओके, म्हणजे 3 कार्बन ॲटम आहेत, 6 हायड्रोजन ॲटम आहेत आणि 3 ऑक्सिजन प्रेझेंट असतात. ओके, मग ह्याच्यामध्ये जरी कार्बन, हायड्रोजन आणि ऑक्सिजन हे स्ट्रक्चर्स प्रेझेंट असले तरी हे जे आहेत ते काय आहेत कार्बोहायड्रेट नाहीये. ओके, सो दोज आर नॉट इन्क्लुडेड इन टू द कार्बोहायड्रेट. ओके, अनदर जर आपण बघितलं तर शुगर्स जे आहेत रॅमनोज, फ्रक्टोज. ओके, सो दे आर ऑल्सो रिप्रेझेंटेड बाय द फॉर्म्युला C6H12O5. ओके, so those comes under this definition of carbohydrate. Okay, so hence the carbohydrate are defined as an polyhydroxyaldehyde or polyhydroxyketone or the compound that on hydrolysis produces either of the above. Okay, मग कार्बोहायड्रेट ला डिफाइन कसं केलं गेलं तर कार्बोहायड्रेट्स इज डिफाइंड एज an polyhydroxyaldehyde or polyhydroxyketone. Okay, or the compounds that on hydrolysis produces either of these above. Okay, म्हणजे असे कंपाउंड्स की जे पॉलीहायड्रॉक्सी अल्डेहाइड और पॉलीहायड्रॉक्सी कीटोन्स त्यांच्यामध्ये आहे किंवा मग असे कंपाउंड्स की जे हायड्रोलिसिस नंतर पॉलीहायड्रॉक्सी अल्डेहाइड और पॉलीहायड्रॉक्सी कीटोन्स टाइप कंपाउंड जे आहेत ते फॉर्म करणार आहेत. ओके, सो दिस कार्बोहायड्रेट्स आर द सबस्टन्स ऑफ युनिव्हर्सल ऑकरन्स.
and they are much abundant in the plant rather than in animals. Okay, so कार्बोहायड्रेट जे आहे त्याचं ते जे काय आहेत युनिव्हर्सल त्याचा ऑकरन्स आहे. ओके, and they are most abundantly present into the plants, okay, rather than in animals. Animal पेक्षा प्लांट मध्ये जे कार्बोहायड्रेटचं कंटेंट आहे ते जास्त आहे. ओके, so carbohydrates are grouped two major classes. सो इथे आपण जर कार्बोहायड्रेटचं क्लासिफिकेशन बघितलं तर कार्बोहायड्रेट जे आहेत ते दोन मेजर क्लासेस मध्ये त्याचं क्लासिफिकेशन केलेलं आहे, सिंपल शुगर आणि पॉलिसॅकराइड्स. ओके, लो मॉलिक्युलर वेट कार्बोहायड्रेट आर क्रिस्टलाइन, सोल्युबल इन वॉटर, स्वीट इन टेस्ट. एक्झाम्पल जर आपण बघायला तर ग्लुकोज आहे, फ्रक्टोज आहे, सुक्रोज आहे. ओके, आणि हाय मॉलिक्युलर वेट कार्बोहायड्रेट आहे विच इज एन पॉलिमर्स. ओके, so those are the amorphous, tasteless and relatively insoluble in water. ओके, amorphous नेचरचे आहेत, टेस्टलेस आहेत आणि वॉटर मध्ये इनसोल्युबल आहेत. ओके, फॉर एक्झाम्पल जर बघायचं झालं तर शुगर आहे, सेल्युलोज, गम्स, पेक्टिन, इन्सुलिन. ओके, सो ऑल दिस कार्बोहायड्रेट which possess the molecular weight which is high. Okay, so if we see the sugars or saccharides type of carbohydrates, so depending upon the chemical nature, saccharides are subdivided in monosaccharides, disaccharides and trisaccharides. Okay, so sugars ज्या आहेत त्या monosaccharides, disaccharides आणि polysaccharides मध्ये, trisaccharides मध्ये divide झालेले आहेत. Okay, so monosaccharides are the sugar which cannot be further hydrolyzed to simple sugar. Okay, monosaccharides जे आहेत त्यांचं हायड्रोलिसिस झाल्यानंतर ते सिंपल शुगर मध्ये कन्वर्जन त्याचं होत नाही. ओके, सो दे आर फर्दर क्लासिफाईड अकॉर्डिंग टू देअर नंबर ऑफ कार्बन ॲटम्स. ओके, त्याच्यामध्ये किती नंबर कार्बन ॲटम आहे त्याच्यानुसार परत त्याचं क्लासिफिकेशन झालेलं आहे. ट्रायोज, टेट्रोज, पेंटोज, हेक्झोज, हेप्टोजेस. ओके, so depending upon how many number of carbon atom present into the structure, they are classified into these trios, tetros, pentos, hexos, heptos. Okay, and another classification of this monosaccharide, so depending upon which kind of functional group is present into the structure, they classified into as an functional group. Okay, so first example is that aldoses, first class is that aldoses and second is that ketoses. Okay, so aldoses जे आहे त्याचं एक्झाम्पल जर बघायचं झालं तर ग्लुकोज आहे ज्याच्यामध्ये अल्डिहाइड हा ग्रुप अटॅच झालेला असणार आहे. ओके, आणि कीटोज मध्ये कीटोन हा ग्रुप असणार आहे, त्याचं एक्झाम्पल आहे फ्रक्टोज. ओके, सो दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोसॅकराइड्स. मोनोसॅकराइड जे आहेत ते दोन सब ग्रुप मध्ये त्याचं क्लासिफिकेशन होणार आहे. फर्स्ट आहे डिपेंडिंग अपॉन द फंक्शनल ग्रुप, प्रेझेन्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप, and second is that number of carbon atoms. Okay, then next second class आहे classificationचा oligosaccharides. Okay, so these oligosaccharides again classified into the three subclasses: disaccharides, trisaccharides and tetrasaccharides. Okay, so disaccharides मध्ये दोन ग्लुकोज मॉलिक्यूल प्रेझेंट असणार आहेत, ट्रायसॅकराइड्स मध्ये तीन असणार आहेत, टेट्रासॅकराइड्स मध्ये 4 ग्लुकोज युनिट्स प्रेझेंट असणार आहेत. ओके, सो डायसॅकराइड्सचं जे एक्झाम्पल बघायचं झालं तर माल्टोज आहे, लॅक्टोज, सुक्रोज. ओके, सो ऑल आर द डायसॅकराइड्स युनिट. ओके, सो सुक्रोज मध्ये जर आपण बघितलं तर ग्लुकोज आणि फ्रक्टोज असतं, राईट. माल्टोज मध्ये दोन मॉलिक्यूल असतात ग्लुकोजचे, लॅक्टोज मध्ये ग्लुकोज आणि गॅलॅक्टोज प्रेझेंट असतात. ओके, सो ग्लुकोज सोबत अनदर मॉलिक्यूल जो आहे तो प्रेझेंट असतो इन केस ऑफ डायसॅकराइड्स. ओके, ट्रायसॅकराइड्स मध्ये काय असणार आहे मग तर 3 युनिट्स ऑफ ग्लुकोज. ओके, सो त्याच्यामध्ये जर आपण एक्झाम्पल बघितलं तर रॅफिनोज आहे. ओके, सो रॅफिनोज जे आहे त्याच्यामध्ये 3 युनिट्स असतात, कसले ग्लुकोज, फ्रक्टोज आणि गॅलॅक्टोज. ओके, सो ग्लुकोज, फ्रक्टोज आणि गॅलॅक्टोज या कॉम्बिनेशन मध्ये रॅफिनोज हे एक प्रेझेंट आहे. देन जिन्शियानोज जे आहे ते सुद्धा त्याच्यामध्ये सुद्धा ग्लुकोज, ग्लुकोजचे 2 मॉलिक्यूल आणि फ्रक्टोजचा 1 मॉलिक्यूल प्रेझेंट असतो. ओके, so here it is the certain example of tetrasaccharides. Okay, which possess the trisaccharides which possess the 3 molecule of glucose units. Okay, the next class is that polysaccharides. So these polysaccharides on hydrolysis give an indefinite number of monosaccharide unit. Okay, जर ह्याचं हायड्रोलिसिस झालं तर आपण फिक्स नंबर सांगू शकत नाही किती त्याच्यामध्ये शुगर युनिट्स प्रेझेंट आहे, त्याच्यावर डिपेंड आहे की पॉलिसॅकराइड्स हायड्रोलिसिस नंतर कोणता प्रोडक्ट यील्ड करणार आहे. ओके, सो बाय कंडेन्सेशन विथ इलिमिनेशन ऑफ वॉटर, polysaccharides are termed from the monosaccharides.
ओके. सो पॉलिसॅकॅराइड्स जे आहेत ते काय आहेत मोनोसॅकॅराइड्स पासून डिराइव्ड झालेले आहेत. ओके. सो डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ प्रोडक्ट ऑन हायड्रॉलिसिस these are further classified as pentoses, hexoses. ओके. म्हणजे त्यांची जर हायड्रॉलिसिस रिएक्शन झाली, ब्रेकडाऊन रिएक्शन झाली, ऍडिशन ऑफ वॉटर झाल्यामुळे ब्रेकडाऊन जर रिएक्शन झाली, त्याच्यामध्ये कोणते कोणते प्रोडक्ट ते यील्ड करणार आहेत, पेंटोजेस, हेक्सोसेस. ओके. देन सेल्युलोज इज कंपोज्ड ऑफ ग्लुकोज युनिट्स जॉईन बाय बीटा 1,4 लिंकेज. सेल्युलोज जे आहे ते पण कार्बोहायड्रेट आहे. they possess the structural unit that is beta 1,4 linkage is there. Okay. And hydrolyzable by an enzyme cellulose present into the animal मध्ये जे cellulose enzyme present असतं ते काय करतंय, जे काही cellulose आहे की जे ग्लुकोज युनिटला लिंक झालेलं असणार आहे बीटा 1,4 लिंकेजने. सो हे जे सेल्युलोज आहे सेल मध्ये प्रेझेंट आहे. सो दिस सेल्युलोज this cellulose is responsible for hydrolyzable reactions of that cellulose and glucose units. Okay. So whereas starch contains the glucose units connected with alpha 1,4 and alpha 1,6 unit. Okay. स्टार्च मध्ये पण ग्लुकोज मॉलिक्यूल प्रेझेंट असतात. स्टार्च इज एन एक्झाम्पल ऑफ पॉलिसॅकराइड्स. ओके. की ज्याच्यामध्ये अल्फा 1,4 आणि अल्फा 1,6 या लिंकेजने ग्लुकोज युनिट जे आहेत ते जॉईन झालेले आहेत. ओके. देन पॉलीयुरेनाइड्स दॅट इन्क्लूड्स अल्जिनिक ऍसिड, पेक्टिन, गम्स अँड म्युसिलेज आर द अदर फार्मास्युटिकली इम्पॉर्टंट पॉलिसॅकराइड्स डेरिव्हेटिव्ह. ओके. पॉलिसॅकराइड्स मध्ये बघितलं तर अदर इम्पॉर्टंट डेरिव्हेटिव्ह आहेत, त्याच्यामध्ये गम्स आहे. ओके. mucilage आहे. So gum is there, mucilage is there. Okay. So those are the pharmaceutically active derivatives आहेत. Okay. So these gums are pathological product consisting of calcium, potassium, magnesium salt of complex substances. Okay. मग गम मध्ये काय आहे, which is an pathological product. Okay. pathological product म्हणजे काय, प्लांटला जेव्हा इंजुरी होणार आहे किंवा डिसीज कंडिशन येणार आहे तेव्हा गम फॉर्मेशन होतं. Okay. So it is an pathological product की ज्याच्यामध्ये कॅल्शियम, पोटॅशियम, मॅग्नेशियम, सॉल्ट, ओके, हे कॉम्प्लेक्स सबस्टन्सेस आहेत ते प्रेझेंट असतात. त्याच्यामध्ये अजून पॉलीयुरेनाइड सुद्धा प्रेझेंट असतं. ओके. सो ऑन प्रोलॉंग बॉइलिंग विथ डायल्यूट ऍसिड दे यील्ड मिक्सचर ऑफ शुगर्स अँड युरोनिक ऍसिड. ओके. मग जर आपण त्याला जास्त वेळासाठी बॉईल केलं विथ द हेल्प ऑफ दिस डायल्यूट ऍसिड तर त्याच्यापासून आपल्याला काय मिळणार आहे, तर शुगर आणि युरोनिक ऍसिडचे युनिट जे आहे ते मिळणार आहे. Okay. So mucilage are the physiological product related to the gum and they are generally sulfuric acid esters. Okay. Then another आहे mucilage which is an physiological product, okay, which is related to the gum and they are generally sulfuric acid esters. Okay. So chemically काय आहेत तर ते sulfuric acid esters आहेत. Okay. So the ester group being complex polysaccharides. So ester group जो आहे तो कसा आहे, complex polysaccharide unit आहे. So both gums and mucilage are considered as decomposition product of cellulose. Okay. So cellulose decomposition product म्हणून गम आणि mucilage हे ओळखले जातात. Okay. So pectin is the neutral methoxy esters of aldobionic acid, peptic acid obtained as an water soluble compound from the inner portion of rind of citrus fruit. Okay. And gums and mucilage are closely related to hemicellulose in consumption, in composition, except that sugar produced by the hemicellulose are glucose, rhamnose, xylose instead of galactose and arabinose. Okay. So here it is the certain gums, mucilage, then certain sugar products are there. Okay. So they possess the polysaccharides units. Okay. Then next part इथे क्लासिफिकेशन कंप्लीट झालेलं आहे. नेक्स्ट पार्ट आपल्याला बघायचा आहे आयडेंटिफिकेशन टेस्ट. ओके. सो कार्बोहायड्रेटच्या आयडेंटिफिकेशन साठी कोणत्या कोणत्या टेस्ट आहेत. फर्स्ट कार्बोहायड्रेटची प्रिन्सिपल टेस्ट आहे मॉलिश टेस्ट. ओके. सो इथे तुम्हाला दिसतंय काय करायचं आहे, टेस्ट ट्यूब मध्ये 2 ml एवढं कार्बोहायड्रेट सोल्युशन घ्यायचं आहे. त्याच्यानंतर काय करायचं आहे, 2 ड्रॉप इथेनॉलिक अल्फा नॅफ्थॉल म्हणजे मॉलिश रिएजंट त्याच्यामध्ये ऍड करायचं आहे. त्याच्यानंतर मिक्स आपल्याला व्यवस्थित करून घ्यायचं आहे. Then incline the test tube and add carefully 2 ml of concentrated sulfuric acid. Okay.
थोडी टेस्ट ट्यूब जी आहे ती इन्क्लाइन पोझिशन मध्ये ठेवायची, आडवी थोडी ठेवायची आहे आणि मग त्याच्यामध्ये काय ऍड करायचं तर कॉन्सन्ट्रेटेड सल्फ्युरिक ऍसिड ऍड करायचं. ओके, सो जसं तुम्ही कॉन्सन्ट्रेटेड सल्फ्युरिक ऍसिड ऍड करणार आहात तसं काय होणार आहे, दोन जे सॉल्व्हंट्स आहेत, लिक्विड्स आहेत, त्याच्या दोन सेपरेट लेअर तुम्हाला टेस्ट ट्यूब मध्ये दिसणार आहे आणि त्याच्यामध्ये मधल्या रिजनला काय आहे, पर्पल कलरची रिंग फॉर्म होणार आहे. ओके, so these ring formations that indicates the presence of carbohydrate into that particular sample. Okay, next test जर आपण बघितलं तर failing test आहे. Okay, so this failing test to the solution of carbohydrate, equal quantities of failing solution A and failing solution B is added. Okay, failing test मध्ये काय केलं जातं तर जे काही टेस्ट सोल्युशन आहे त्याच्यामध्ये फिलिंग सोल्युशन ए आणि फिलिंग सोल्युशन बी ऍड केलं जातं. ओके, so if when we added this filling solution A and filling solution B, brick red ppt is obtained. Okay, so generally non reducing type of sugar आहे which does not possess these precipitation reactions. Okay, त्या reactions मध्ये red ppt आहे brick कलरची ती फॉर्म होणार नाही. ओके, so in case of non reducing carbohydrate the acid hydrolysis is carried up, obtained and then test is performed. ओके, म्हणजे नॉन रेड्युसिंग कार्बोहायड्रेट जे आहेत की त्याच्यामध्ये ऍसिड हायड्रोलिसिस ची टेक्निक यूज करून काय केलं जातं, त्याचं न्यूट्रलायझेशन केलं जातं आणि त्याच्यानंतर त्या सोल्युशनवर जी टेस्ट प्रोसिजर आहे ती परफॉर्म केली जाते. ओके, सो दीज आर द केमिकल टेस्ट विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर आयडेंटिफिकेशन ऑफ कार्बोहायड्रेट. ओके, सो ह्या केमिकल टेस्ट आहेत की ज्या कार्बोहायड्रेटच्या आयडेंटिफिकेशन मध्ये यूज केल्या जातात. ओके, सो इथे आपला कार्बोहायड्रेट हा पार्ट कव्हर झालेला आहे. कार्बोहायड्रेट मध्ये आपण बघितलेलं आहे कार्बोहायड्रेटची डेफिनेशन. ओके, त्याच्यानंतर जे क्लासिफिकेशनचे क्लास आहेत मोनोसॅकराइड्स, डायसॅकराइड्स, ऑलिगोसॅकराइड्स, पॉलिसॅकराइड्स ते बघितलेलं आहे. ओके, आणि फायनली आपण त्याचे युजेस आणि केमिकल टेस्ट ज्या आहेत त्या डिस्कस केलेल्या आहेत. ओके, देन नेक्स्ट अँड लास्ट पार्ट फ्रॉम दिस चॅप्टर इज पेस्टिसाइड्स. ओके, पेस्टिसाइड्स ऑफ नॅचरल ओरिजिन. पेस्टिसाइड म्हणजे काय, पेस्ट इट इज अन अनवॉन्टेड ग्रोथ, प्लांट ग्रोथ. ओके, शेतामध्ये जे अनवॉन्टेड अनदर प्लांटची ग्रोथ होते त्याला पेस्ट असं म्हटलं जातं. सो पेस्ट इज अनडिझायर्ड प्लांट ऑर ॲनिमल. ओके, सो अनडिझायर्ड टाईप जो काही प्लांट आहे किंवा ॲनिमल आहे त्याला पेस्ट असं म्हटलं जातं. So pesticide is an agent which is used for killing or inhibition of pest. Okay, so pesticides जे आहेत ते कशासाठी यूज केले जातात तर किल करण्यासाठी त्या पेस्टला किंवा त्या पेस्टची ग्रोथ जी आहे ती इनहिबिट करण्यासाठी यूज केले जातात. ओके, so different methods to control the pest, that includes chemical method commonly used in the cultivation of medicinal plant and for the post harvest technology of crude drug. Okay, so different methods ज्या आहेत पेस्ट कंट्रोलच्या त्या यूज केल्या जातात. ओके, कशासाठी यूज केल्या जातात, मेडिसिनल प्लांटचे जे कल्टिवेशनची जी प्रोसेस आहे त्याच्यामध्ये यूज केला जातो. ओके, देन फॉर पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नॉलॉजी ऑफ क्रूड ड्रगची पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नॉलॉजी जी आहे ती अप्लाय करण्यासाठी यूज केलं जातं. ओके, then various chemical agents which derived from the synthetic and natural sources are used. Okay, so different जे chemical agents आहेत ओके की जे सिंथेटिक आणि नॅचरल सोर्सेस मध्ये अवेलेबल आहेत. So those preparations are used in the preparation of insecticides, fungicides, herbicides and rodenticides. Okay, so या as an therapeutical use आपण बघितला जे पेस्टिसाइड्स आहेत त्यांचा तर जनरली दे आर यूज्ड ॲज अन इन्सेक्टिसाइड्स. ओके, इन्सेक्टिसाइड्स म्हणजे काय तर इन्सेक्टला किल करणारे एजंट. ओके, देन फंजिसाइड्स. सो फंजिसाइड्स आर नथिंग बट द फंगाय जे आहेत त्यांना किल करण्यासाठी जे यूज केले जातात त्या एजंटला म्हटलं जातं. हर्बिसाइड्स म्हणजे हर्ब किलिंगसाठी जे यूज केले जातात त्यांना म्हटलं जातं. रोडंटिसाइड्स मीन्स रोडंटला किल करण्यासाठी जे एजंट यूज केले जातात त्यांना रोडंटिसाइड असं म्हटलं जातं. ओके, so these insecticides are of synthetic origin. Okay, and are organic phosphorus compound. So example of this synthetic type of insecticide that include the
paratheon, malathion, halogenated compounds that include DDT, dichloro, diphenyl, trichloroethane, then aldrin, diendrine, BHC. Okay. Next is that mercaptans and theorem derivatives. Okay, so these are the certain synthetic type of drug which acts as an pesticides. Okay, आपल्याला natural origin चे बघायचे आहे. So pesticides of natural origin which are broadly categorized into the rodenticides. rodenticides मध्ये त्याला categorize केलेलं आहे आणि insecticides मध्ये केलेलं आहे. insect ला kill करणारे आणि rodent ला kill करणारे pesticides आपल्याला इथे बघायचे आहे. सो पेस्टिसाइड म्हणजे मी तुम्हाला काय सांगितलंय की शेतीमध्ये जे मेन पीक आहे ते सोडून जे बारीक बारीक गवत येतं त्याला पेस्ट असं म्हटलं जातं. ओके, आणि ते कंट्रोल करण्यासाठी पेस्टिसाइड यूज केलं जातं. ओके, सो फर्स्ट आहे रोडंटिसाइड्स, त्याच्यामध्ये सिलिरोसाइड आहे. ओके, सो फर्स्ट पेस्टिसाइड आपल्याला बघायचं आहे. So here it is the mention definition of pesticide: any substance intended for preventing, destroying, repelling or mitigation of any pest. Okay, म्हणजे एखाद्या पेस्ट कंट्रोल करण्यासाठी, त्याला डिस्ट्रॉय करण्यासाठी, रिपेल आउट करण्यासाठी किंवा मिटिगेशन मीन्स त्याचं प्रिव्हेन्शन करण्यासाठी जे काही सबस्टन्स यूज केले जातात त्यांना पेस्टिसाइड असं म्हटलं जातं. ओके, त्याच्यामध्ये इन्सेक्टिसाइड्स आहेत, हर्बिसाइड्स आहेत, फंजिसाइड्स आहेत. ओके, आणि डिफरंट पेस्ट कंट्रोलच्या मेथड्स यूज केल्या जातात. सो मेथड्स फॉर पेस्ट कंट्रोल that mainly includes the mechanical method for pest control, biological method आहे, environmental method आहे, agriculture methods आहे, chemical methods आहे. Okay, so those several methods are used for the purpose of pest control. Okay, so pesticides of natural origin which is divided into the two classes, that is rodenticides and insecticides. Okay, rodenticides चे examples मध्ये आपण बघूया सिलिरोसाइड and सिलिब्रोसाइड. ओके, विच इज प्रेझेंट इनटू द रेड स्क्रीन. लाल कांदा जो आहे त्याच्यामध्ये हे सिलिरोसाइड अँड सिलिब्रोसाइड हे जे ऍक्टिव्ह केमिकल कॉन्स्टिट्युएंट्स आहे ते ऍज अन नॅचरल पेस्टिसाइड्स ही प्रॉपर्टी त्याच्यामध्ये असते आणि विच इज प्रेझेंट इनटू द रेड स्क्रीन. ओके, नेक्स्ट इज दॅट स्ट्रिचनिन. So this strychnine active chemical constituent which possess the rodenticidal property. Okay, and this present into the Nux vomicaceae. Okay, आता आपण इन्सेक्टिसाइड्स म्हणून ऍक्ट होणारे कोणते नॅचरल ओरिजिनचे ड्रग आहेत ते बघूया. फर्स्ट आहे इन्सेक्टिसाइड म्हणून ऍक्ट होणारा पायरेथ्रम. ओके, सो पायरेथ्रम्स आर नथिंग बट द इस्टर्स ऑफ पायरेथ्रिन्स अँड सिनेरिन्स. सो पायरेथ्रिन आणि सिनेरिन्सचा जो इस्टर फॉर्म आहे विच इज प्रेझेंट इनटू द पायरेथ्रम. So they are insecticidal principle obtained from the flower heads of Chrysanthemum cineralifolium belonging to family Compositae. Okay, so these pyrethrin and cinerin active chemical constituents which is obtained from पायरेथ्रम. ओके, मग पायरेथ्रमच्या कोणत्या प्लांट पासून हे जे काही ऍक्टिव्ह केमिकल कॉन्स्टिट्युएंट आहेत ते आयसोलेट केले जातात तर क्रिसॅन्थेमम सिनेरारिफोलियम. ओके, बिलॉंगिंग टू फॅमिली कंपोजिटी, and those are used as an insecticides. Okay, another example is that tobacco. So this tobacco which contains the nicotine, tobacco मध्ये काय असतं active chemical constituents nicotine असतं. Okay, so this is an alkaloid which is obtained from the leaves of Nicotiana tobacum belonging to family Solanaceae. Okay, and it acts as an contact poison. ओके, मग टोबॅको जो आहे की ज्याच्यामध्ये निकोटीन हे जे काय अल्कलॉइड आहे ते प्रेझेंट असतं and those present into the leaves of Nicotiana tobacco belonging to family Solanaceae. Okay, and this act by the contact poison, म्हणजे कॉन्टॅक्ट झाल्या त्याचा पॉइझनस इफेक्ट जो आहे तो पेस्टवर इन्सेक्ट्सवर मिळणार आहे बिकॉज इट इज अन इन्सेक्टिसाइड्स. ओके, इन्सेक्ट किल करण्यासाठी यूज केलं जातं. ओके, नेक्स्ट इज दॅट देर इज Lonchocarpus species. Okay, which having a Leguminosae family. Okay, so have the insecticidal properties due to the rotenone. Okay, so dairies आणि Lonchocarpus चे जे स्पेसिस आहे त्याच्यामध्ये रोटिनॉन हे ऍक्टिव्ह केमिकल कॉन्स्टिट्युएंट प्रेझेंट असल्यामुळे ते काय करतात इन्सेक्टिसिडल प्रॉपर्टी पॉझेस करतात. ओके, सो द युजफुल स्पेसिस आर डेरिस इलिप्टिका, डेरिस malacensis and Lonchocarpus utilis. Okay, so these are the
certain useful species which is used for the isolation of this rotenone. Okay, and this rotenone is act as an insecticide. Okay, that is killing of insects is there. Okay, next insecticide that includes the sabadilla seeds which is obtained from the Soico, Scoino Coulon officinalis. Okay, so Scoino Coulon officinalis belonging to family Liliaceae. So this Sabadilla seeds which contains the insecticidal principles like the veratrin alkaloids. Okay. Next example from this insecticides, that is Rhyania. Okay. So this Rhyania, the roots and stem of Rhyania speciosa belonging to family Flacotaceae contains the pesticidal alkaloid rhianodine. Okay, की त्याच्यामध्ये pesticidal alkaloid present असतं rhianodine. So this rhiania which contains the rhianodine type of alkaloids which is responsible for insecticidal action. Okay, then another drug is that Sausuria. So the dried roots of Sausuria lapa which contains the volatile oil with anti-insect property. Okay, म्हणजे हे जे काही सौसुरिया लापा हे जे काही प्लांट आहे की त्याच्यामध्ये सौसुरिया हे व्होलाटाईल ऑइल कंटेंट प्रेझेंट असतात. ओके, अँड दिस पजेस द अँटी इन्सेक्ट प्रॉपर्टी. ओके, इन्सेक्टच्या अगेन्स्ट ऍक्ट होणारी प्रॉपर्टी त्या ड्रग मध्ये आहे. ओके, the next is that citronellol. Okay, so this volatile oil which is generally obtained from the aerial parts of Cymbopogon nardus. Okay, and another species of Cymbopogon maritini and other related species of Cymbopogon which is used as an insect repellent. Okay, म्हणजे हे जे citronella oil आहे which is present into this Cymbopogon species. Okay, कोणत्या कोणत्या स्पेसिस मध्ये असतं तर Cymbopogon nardus, Cymbopogon maritini and other species of Cymbopogon. Okay, and those act as an insect repellent. Okay, so इथे आपला हा जो चॅप्टर आहे केमिकल नेचर ऑफ नॅचरल ड्रग तो कंप्लीट झालेला आहे. ओके, सो त्याच्यामध्ये आपण कोणते कोणते केमिकल बघितलेले आहेत केमिकल नेचर ऑफ नॅचरल ड्रग मध्ये. तर त्याच्यामध्ये फर्स्ट आपण जे बघितलेलं आहे केमिकल ते आहे अल्कलॉइड्स. ओके, सो अल्कलॉइड्स बघितलेला आहे. त्याच्यानंतर आपण टर्पिनॉइड्स बघितलेला आहे. त्याच्यानंतर ग्लायकोसाइड्स कव्हर केलेला आहे. ओके, ग्लायकोसाइड्स नंतर आपण व्होलाटाईल ऑइल्स बघितलेला आहे. त्याच्यानंतर लिपिडचा पार्ट बघितलेला आहे. त्याच्यामध्ये फिक्स्ड ऑइल अँड फॅट्स आहे, वॅक्सेस आहेत. ओके, टॅनिन्स पार्ट कव्हर केलेला आहे. रेझिन अँड रेझिन कॉम्बिनेशन कव्हर केलेला आहे. त्याच्यानंतर कार्बोहायड्रेट कंप्लीट केलेला आहे आणि लास्ट आहे पेस्टिसाइड्स ऑफ नॅचरल ओरिजिन. असे टोटल 9 ऍक्टिव्ह केमिकल कॉन्स्टिट्युएंट्सचे ग्रुप्स आहेत ते आपण इथे डिस्कस केलेले आहेत इन ब्रीफ. ओके, अलॉंग विथ देअर जनरल प्रॉपर्टीज, जनरल इंट्रोडक्शन बेसिक, त्याच्यानंतर क्लासिफिकेशन बघितलेलं आहे, त्याच्यानंतर त्याचे युजेस बघितलेले आहेत, त्याचे केमिकल टेस्ट बघितलेले आहेत, त्याचे आयसोलेशन टेक्निक्स बघितलेले आहेत. ओके, सो ह्या सर्टन पॉइंट्स अंडर आपण ह्या जे डिफरंट केमिकल ग्रुपिंग्स आहेत विच इज प्रेझेंट इन टू द नॅचरल ड्रग ते आपण इथे कव्हर केलेलं आहे. ओके, सो आजच्या लेक्चरमध्ये जे केमिकल ग्रुपिंग कंप्लीट झालेलं आहे त्याच्यामध्ये एक्झाम मध्ये टर्पिनॉइड्स वर क्वेश्चन विचारला गेलेला आहे. त्याच्यानंतर कार्बोहायड्रेट वर सुद्धा क्वेश्चन विचारला गेलेला आहे आणि पेस्टिसाइड्स वर सुद्धा नोट विचारली गेलेली आहे. ओके, सो एक्झाम पॉइंट ऑफ व्ह्यू हा चॅप्टर जो आहे तो इम्पॉर्टंट आहे. या चॅप्टर मधले जे केमिकल ग्रुप्स आपण बघितलेले आहेत, जे केमिकल्स आपण बघितलेले आहेत, टोटल 9 केमिकल्स बघितलेले आहेत. ओके, सो ह्याच्यावर कन्फर्म क्वेश्चन फायनल एक्झाम मध्ये असतो. ओके, एक कन्फर्म क्वेश्चन फायनल एक्झाम मध्ये असतो म्हणजे ह्याच्यातला एखादा ग्रुप कन्फर्मली आपल्याला एक्झाम मध्ये विचारला जातो. ओके, सो आपल्याला एक्झाम पॉइंट ऑफ व्ह्यू प्रत्येक चॅप्टरचा स्टडी करायचा आहे. ओके, आणि आपल्याला सेन्स करायचा आहे की कोणता पार्ट विचारला जाईल. आपले प्रिव्हियस इयर्सचे जे पेपर्स आहेत ते आपल्याला ते बघायचे आहेत. त्याच्यानंतर आपण जे काही इम्पॉर्टंट क्वेश्चन विचारले गेलेले आहेत त्यांचा अभ्यास आपल्याला ऍज अन एक्झाम प्रिपरेशन म्हणून आपल्याला करायचा आहे. ओके, सो इथे आपला हा जो पार्ट आहे तो संपलेला आहे. ओके, सो इथपर्यंत आपला सगळा जो थेरॉटिकल पार्ट होता फार्माकोग्नसीचा तो कंप्लीट झालेला आहे. ओके, आतापर्यंत आपण कोणते कोणते चॅप्टर कंप्लीट केलेले आहेत फार्माकोग्नसी मध्ये. तर फर्स्ट चॅप्टर आहे हिस्ट्री, डेफिनेशन अँड स्कोप ऑफ फार्माकोग्नसी आपला झालेला आहे.
त्याच्यानंतर सेकंड चॅप्टर आहे ड्रग्ज अँड फार्मास्युटिकल एड ऑफ नॅचरल ओरिजिन कंप्लीट झालेला आहे. त्याच्यानंतर क्लासिफिकेशन ऑफ नॅचरल ड्रग झालाय. त्याच्यानंतर इंट्रोडक्शन टू द व्हेरियस पार्ट्स ऑफ प्लांट, देन स्कीम ऑफ फार्माकोग्नोस्टिक स्टडी, देन कलेक्शन अँड प्रिपरेशन ऑफ नॅचरल ड्रग्स फॉर द मार्केट, देन 7th चॅप्टर आहे अडल्ट्रेशन, ड्रग इव्हॅल्युएशन अँड सिग्निफिकन्स ऑफ फार्माकोपियल स्टँडर्ड, आणि 8वा चॅप्टर जो आहे केमिकल नेचर ऑफ नॅचरल ड्रग. असे टोटल 8 चॅप्टर आपले कंप्लीट झालेले आहेत. ओके, नेक्स्ट 9 चॅप्टर आहे की त्याच्यामध्ये आपल्याला फार्माकोलॉजिकल ग्रुपिंग ऑफ नॅचरल ड्रग बघायचा आहे. ओके, म्हणजे आपल्याला फार्माकोग्नोसी मध्ये जे डिफरंट नॅचरल ओरिजिनचे ड्रग आहेत त्याचा स्टडी आपल्याला त्याच्या कॅटेगरी वाईज करायचा आहे, म्हणजे त्याच्या युजेस वाईज त्याचा स्टडी करायचा आहे. ओके, त्याच्यामध्ये लॅक्झेटिव्ह आहे, कार्डिओटॉनिक्स आहेत, कार्मिनेटिव्ह गॅस्ट्रोइंटेस्टिनल रेग्युलेटर्स आहे, ॲस्ट्रिंजंट आहे, ड्रग ऍक्टिंग ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टीम, अँटी हायपरटेन्सिव्ह, अँटीटसिव्ह, अँटी रोमॅटिक्स, अँटी लेप्रोटिक, अँटी ट्युमर, अँटी डायबेटिक्स, डायुरेटिक, अँटी डिसेंट्रिक, अँटीसेप्टिक अँड डिसइन्फेक्टंट, अँटी मलेरियल आहे, ऑक्सिटॉक्सिक आहे, विटॅमिन्स कॅटेगरीचे ड्रग बघायचे आहेत, एन्झाईम्स आहे, परफ्युम्स, फ्लेवर्स, फार्मास्युटिकल एड्स, देन मिससेलेनियस ड्रग्ज आहेत ते बघायचे आहेत, किंवा ड्रग्ज विच ऍक्ट ॲज अ नॅचरल पेस्टिसाइड्स त्याचा स्टडी करायचा आहे. आणि लास्ट आपला नेक्स्ट चॅप्टर आहे 10th नंबरचा, दॅट इज सर्जिकल फायबर्स, सुचर्स अँड सर्जिकल ड्रेसिंग. ओके, सो आता जो मेजर पार्ट आहे फार्माकोलॉजिकल ग्रुपिंग ऑफ नॅचरल ड्रग तो नेक्स्ट लेक्चर पासून आपण स्टार्ट करायचा आहे. फर्स्ट जी कॅटेगरी आहे लॅक्झेटिव्ह, त्याचा ते आपण लॅक्झेटिव्ह हा जो फर्स्ट कॅटेगरी आहे, फर्स्ट चॅप्टर आहे तो आपल्याला ह्या चॅप्टर अंडर आपण स्टार्ट करणार आहोत. ओके, सो आजचं लेक्चर मी इथेच थांबवते. जर केमिकल नेचर ऑफ नॅचरल ड्रग ह्या चॅप्टरमध्ये जर कोणत्या पॉईंट, कोणती कन्सेप्ट जर तुम्हाला समजली नसेल तर तुम्ही मला पर्सनल मेसेज करून विचारू शकता. सो थँक्यू फॉर लिसनिंग मी. हॅपी लर्निंग टू ऑल ऑफ यू. स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी. टेक केअर ऑल ऑफ यू. गुड बाय.